ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ ደግሞ ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ የፍሬሽማን ኮርስ ቪዲዮ ይዘንላችሁ መጥተናል። ዛሬ የምንሰራላችሁ ቻፕተር 2 ቤዚክ ኮንሰፕት ኦፍ ሎጂክ የሚለውን ቻፕተር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩ። እንዲሁም ቪዲዮቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮመንት ለማድረግ እንዳይረሳ። በተጨማሪ በየጊዜው የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችንም ሆነ ሌሎች ተጨማሪ ፒዲኤፍ እና ፓወርፖይንቶችን ማግኘት እና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንሄዳለን። ቻፕተር 2 mainly deals about the basic concept of logic. So we will see what is the basic concept of logic and what is the meaning of logic, what are the components of logic, what are argument, and what are statement and what are types of an argument የሚሉ ሀሳቦችን ዘርዘር አድርገን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። Okay, here is the objective of this chapter. First, understand the meaning and basic concept of logic. ሎጂክ ምን ማለት እንደሆነ እንረዳለን ቤዚክ ኮንሰፕቱን። ሰከንድ አንደርስታንድ ዘ ሚኒንግ ኮምፖነንት ኤንድ ታይፕ ኦፍ አርጊውመንት። ሁለተኛ ላይ ደግሞ አርጊውመንት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ከተረዳን በኋላ በውስጡ ያለውን ኮምፖነንት እና ታይፖቹን እንይዛለን ወይም እንረዳለን። በመጨረሻ ደግሞ ማጀር ቴክኒክ ኦፍ ሪኮግናይዚንግ ኤንድ ኢቫሉዌቲንግ አርጊውመንት። አንድን አርጊውመንት ኢቫሉዌት እና ሪኮግናይዝ የምናደርግበትን ማጀር የሆኑ ቴክኒኮችን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ብሬንስቶርም ኩዌስችን ዋት ኢዝ ሎጂክ ኤንድ ዋት ኢዝ ዘ ሲግኒፊካንት ኦፍ ለርኒንግ ሎጂክ ፎር ዩ ይላል። ይህን ጥያቄ ለራሳችሁ መመለስ ትችላላችሁ። ከቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት እነኚህ ጥያቄዎች ከፕሪቪየስ ናውሌጃችሁ አንጻር መልሳችሁ ቪዲዮን ብትከታተሉ መነሻ ይሆንላችኋል ማለት ነው። Okay, here is logic. Logic came from a Greek word logos, which means discourse, reason or rule. So logic is a science that evaluates an argument. Logic ማለት ከግሪክ የተገኘ ወርድ ሲሆን ሚኒንጉም ዲስኮርስ ወይም ሪዝን ኦር ሩል ማለት ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሎጂክ ማለት ደግሞ ሳይንስ ነው። አርጊመንትን ኢቫሉዌት የሚያደርግልን ሳይንስ ሎጂክ ይባላል። ሎጂክ ጥሬ ትርጉሙ በአማርኛ ሲተረጎም ስነ አመክንዮአዊነት ወይም የሚል ትርጓሜ ይኖረዋል። ስነ አመክንዮአዊነት ማለት አንድን ነገር በምክንያታዊነት ላይ ዲፔንድ ሆነን ሪዝነብል ሆነን ክሪቲካል ሆነን አንድን አርጊውመንት ስናወራ ሎጂክን ተጠቀመን እንላለን። Study of method and principle of correct reasoning. So logic is one of study of method and principle of correct reasoning. And correct የሆነ reasoning ምን አይነት ሜተድ እና ምን አይነት ፕሪንሲፕል እንደሚከተል የሚያስቀምጥልን type of field logic ይባላል ማለት ነው። And it also developed the method and principle for evaluating an argument, and it is also the primary tool for philosopher using their inquiries. ፊሎሶፈሮች ወይም ፈላስፋዎች እንደ አንድ መሳሪያ ለራሳቸው ጥቅም የሚጠቀሙበት ቱል ነው ማለት ነው ሎጂክ። and it attempt to codify the rule of rational thought. አንድን ራሽናል ቶት ኮዲፋይ የሚያደርግልን ሎጂክ ነው ማለት ነው። so this is all about logic. And number 2 is also a question which is about what is argument, statement, premises and conclusion. አርጊመንት ማለት ምን ማለት ነው? ስቴትመንት፣ ፕሪሚስ እና ኮንክሉዥን ልዩነታቸው ምንድነው? ዴፊኒሽናቸው ምንድነው? የሚሉትን ሀሳቦች በሰፊ የምናይ ይሆናል። አርጊመንት፣ ፕሪሚስ and conclusion. Argument is the primary focus of logic, and argument is a group of statements in which one or more of which claim to provide evidence and one of the other follow the evidence. አርጊመንት ማለት የሎጂኩ ዋናው ግቡ ወይም ዋናው ዓላማው ሲሆን የስቴትመንቶች ጥርቅም ነው። የአርጊውመንት አንድ ስቴትመንት ማለት ዲክሌሬቲቭ የሆነ ሴንተንስ ዊዝ ትሩዝ ቫልዩ ትሩ ወይም ፎልስ ብለን መመለስ የምንችለው ዲክሌሬቲቭ የሆነ ሴንተንስ ስቴትመንት ይባላል። ይህ ስቴትመንት ደግሞ በውስጡ ፕሪሚስን እና ኮንክሉዥንን ይይዛል ማለት ነው። ፕሪሚስ ኤንድ ኮንክሉዥን
የያዘው ግሩፕ ኦፍ ስቴትመንት አርጊመንት ይባላል ማለት ነው። From the definition, an argument is a group of statements where the statement divided into premise and conclusion. So, what is statement? ለምለው ጥያቄ statement is a declarative sentence with truth value. And argument always attempt to justify a claim, which means claim that the statement attempt to justify its conclusion, and statement that supposedly justifies the claim will be premises. Therefore, an argument is always composed of premise and conclusion. አርጊውመንት ሁሌ ፕሪሚስስንና ኮንክሉዥንን በውስጡ አቅፎ የያዘልን ነገር ነው ማለት ነው። Here is a sentence. What is the difference between statement and sentence? So the main difference between statement and sentence will be sentence is a group of word or phrase that enable us to express idea meaningfully, while statement is also sentence, but sentence is a group of word. And sentence may or may not have truth value, and a statement must have what? Truth value, and statement must be declarative sentence. Also, the third distinguishing feature of sentence from statement will be the following list are sentence, but they are not statement. Number 1 is question. Number 2, proposal, exclamation, suggestion, command. These all lists are sentence, but they are not categorized under statement because these all are have no truth value. Okay, here is example which mainly express about an argument. All Ethiopian are Africa, ጽዮናዊት is Ethiopia, therefore ጽዮናዊት is Africa. Some African are black, ዘላለም is Africa, therefore ዘላለም is black. So ይህ ሀሳብ ምንድን ነው የሚያስቀምጥልን? አርጊውመንትን የሚያሳይልን ነው። አንድ አርጊውመንት በውስጡ ፕሪሚስ እና ኮንክሉዥን አለው ብለን ያወራነውን ሀሳብ የሚያስቀምጥልን ነገር ኤግዛምፕሉን እዚህ ጋር እያየን ነው ማለት ነው። So you can check the remaining example for yourself. Okay, here is another concept. Identifying conclusion and premises. How we can identify premises and conclusion from a given argument. ከአንድ ከተሰጠን አርጊውመንት ውስጥ ፕሪሚስስን እና ኮንክሉዥንን እንዴት ልንለይ እንችላለን? Mainly logic evaluate and analyze an argument, and also it is important tasks in the analysis of argument is to distinguish premises and conclusion. ሎጂክ አንድን አርጊውመንት ኢቫሉዌት እና አናላይዝ ያደርግልናል። ኢቫሉዌሽን እና አናሊሲስ ፕሮሰስ ላይ ኢምፖርታንት የሆነው ታስክ ፕሪሚስ እና ኮንክሉዥንን መለየት ሆኖ እናገኛለን። So there are two main criteria which is used to identify premises from conclusion. Those are indicator word or looking for indicator word, and the next one is inferential link between premise and conclusion. Number 1 mainly deals about looking at indicator word. There are premise indicator word and there are conclusion indicator word. Premises indicator word mainly indicates about the premises, and conclusion indicator word mainly indicate about the conclusion. So here is a list of the word that is used to indicate the premises, such as since, because, as indicated by, may be inferred from, owing to, inasmuch as, in that, for, given that, for, etc. So these all are an indicator word for premises word, and there are the list which is categorized under conclusion indicator word. So you must remember carefully because ይህ ፈተና ላይ ስለሚመጣ በደንብ በራሳችሁ መሸምደድና ማወቅ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። Next is example. Women are mammal, ዘነበች is woman, therefore ዘነበች is mammal. እዚህ ጋር የገባው ሀሳብ therefore የሚል ኢንዲኬተር ወርድ አለ። therefore የሚለው ኢንዲኬተር ወርድ ምንን ያመለክትልናል? So the correct indicator word of therefore will be conclusion ይሆናል ማለት ነው። ከዜርፎር ቀጥሎ የመጣው ሀሳብ ኮንክሉዥንን ያመለክትልናል። ከዜርፎር በፊት የነበረው ሀሳብ ደግሞ
ውመን አር ማማል እና ዘነበች ኢዝ ውማን የሚለው ሀሳብ ፕሪሚሲስ ኢንዲኬተር ወርድ መሆናቸውን እንዲሁ በኢንዲኬተር ወርድ መለየት እንችላለን ማለት ነው። So you can check the remaining example for yourself. ኦኬ ወደ ሁለተኛው ኢንፈረንሻል ክላይም ከመግባታችን በፊት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ቪዲዮቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። በተጨማሪ በየጊዜው የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችንም ሆነ ሌሎች ተጨማሪ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘት እና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንመለስ። Number 2 mainly deals about the second criteria for distinguishing premises from conclusion is inferential claim. Inferential claim refers to the reasoning process expressed by an argument which exists between the premises and the conclusion of an argument. Inferential claim ማለት በፕሪሚሲስ እና በኮንክሉዥን መካከል የሚገኘውን ሪዝኒንግ ፕሮሰስን የሚያመለክት ሀሳብ ነው። We can use this inferential claim when an argument contains no indicator word at all. Argument indicator word ከሌለው እንደ ሁለተኛ ክራይቴሪያ ፕሪሚሲስን ከኮንክሉዥን ለመለየት የምንጠቀመው ክራይቴሪያ inferential claim ይባላል። Okay, to identify premise and conclusion responding to either of the following question. እዚህ ጋር የተዘረዘሩ 3 ኩዌሽኖች አሉ። ከሶስቱ ኩዌሽኖች አንዱን መመለስ መቻላችን ለካሄደው አይደንቲፊኬሽን በጣም ጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው። Number 1, which statement is claimed to follow from other? What is the arguer trying to arrive or prove, and what is the main point of passage? የትኛው ስቴትመንት የትኛውን ይከተላል? የሚያወራልን ወይም አርጁዌሩ ምን ኢምፕሩቭ ለማድረግ እየፈለገ ነው እና ዋና የፓሴጁ ሜን ፖይንት ምንድነው የሚለውን ነገር መለየት መቻል አለብን። ይህን ሶስቱን ሐሳብ ከለየን ወደ ምንድነው የምንሄደው ማለት ነው? ቀጥታ ወደ ኮንክሉዥን ያመራናል ማለት ነው። ከዚህ ሶስቱ አንሰር ከዚህ ሶስት ኩዌስችን የምናገኘው አንሰር ወደ ኮንክሉዥን ሊድ የሚያደርግልን ወይ ስለሆነ you can carefully take it and remember for yourself. Example, our country should increase the quality and quantity of its military. Ethnic conflicts are recently intensified, border conflicts are escalating, international terrorist activity are increasing. So ይህን ሀሳብ ስናይ በፕሪሚስ እና በኮንክሉዥን መካከል ያለውን ኢንፈረንሻል ሊንክ ነው ወይም ሪዝኒንግ ፕሮሰስን ነው እያየን ያለ ነው እና ከቀደሙ ጥያቄዎች ውስጥ ሰውየው ምን ለማውራት እየፈለገ ነው የሚለውን ነገር ማወቅ መቻል አለብን። ሶ ሜን ፖይንት ኦፍ ፓሴጁ ምንድነው? አንድ ሀገር የራሷን ሚሊተሪ በኳሊቲ እና በኳንቲቲ መጨመሯ ነው የዚህ አርጊውመንት ሜን ፖይንቱ ማለት ነው። ከዚህ ሀሳብ ተነስተን ይህን ከመመለስ ከቻለን ሜን ፖይንቱን ካገኘን ያ ያገኘነው ሜን ፖይንት ኮንክሉዥን ይሆንልናል ማለት ነው። ቀሪዎቹ ግን ምን ይሆናሉ? ፕሪሚሲስ ወይም ኤቪደንስ ይሆናሉ ማለት ነው። ሪዝን ይሆናሉ ወይም ኤቪደንስ ወይም ፕሪሚሲስ ይሆናሉ ማለት ነው። ኦኬ here is the answer። እዚህ ጋር አንሰር ተቀምጦላችኋል። ቀጣዩን ጥያቄ ሁለተኛውና ሶስተኛውን ለራሳችሁ ሰሩና አንሰር ከፊት ለፊት ስለወጣ ከዛ አንሰር አይታችሁ ራሳችሁን መገመት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ here is the answer for number 2 and answer for number 3. Okay, here is the technique of recognizing an argument. አንድን አርጊውመንት ሪኮግናይዝ ለማድረግ የተዘረዘሩ ቴክኒኮች አሉ። all passage may not contain an argument። ሁሉም ፓሴጅ አርጊውመንት አለው ማለት አንችልም። የሌለውም አለ ያለውም አለ። ስለዚህ አንድ አርጊውመንት ፓሴጅ ሲቀርብ ይህ ፓሴጅ አርጊውመንታቲቭ ነው ወይስ ነን አርጊውመንታቲቭ ነው የሚለውን ዲስቲንጉይሽ ለማድረግ 3 ክራይቴሪያዎች አሉ። ነምበር 1 ኤግዚስተንስ ኦፍ ኢንዲኬተር ወርድ ነው።
ሁለተኛው ኤግዚስቴንሲ ኦፍ ኢንፈረንሻል ክላይም ቢትዊን ስቴትመንት። ነምበር 3 ናው ታይፒካል ኔን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ። እዚህ ጋር የተዘረዘሩት ሶስቱ ሀሳቦች አሉ። እነኚህ ሶስቱ ሀሳቦች አርጊመንትን እና ኔን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ ነው ብለን የቀረበልንን ፓሴጅ ዲሳይድ እንድናደርግ የሚያስችለን ክራይቴሪያ ነው ማለት ነው። ሶ we will see each one by one. Number 1 existence of indicator word. Example: since Edison invented the phonography there have been many technological development. እዚህ ጋር የገባው ኢንዲኬተር ወርድ ሲንስ የሚለው ኢንዲኬተር ወርድ ይሆናል። ቀደም ባየነው ፐርሚሲስ እና ኮንክሉዥንን እንዴት እንለያለን የሚለው ክራይቴሪያ ውስጥ የመጀመሪያው ክራይቴሪያ ሉኪንግ አት ኢንዲኬተር ወርድ እንደሆነ ማስታወስ አለባችሁ። ከዛ ኢንዲኬተር ወርድ ሲንስ የሚባለው ኢንዲኬተር ወርድ የተዘረዘረው ከፐርሚሲስ ስር ነው። ስለዚህ ሲንስ ኤዲሰን ኢንቨንትድ ዘ ፎኖግራፊ የሚለው ሀሳብ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፕሪሚሲስ ሲሆን ከዛ ቀጥሎ የመጣው ደግሞ ኮንክሉዥን ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሂር ኢዝ mainly deals about the existence of indicator word. Number 2 indicate about inferential claim. A passage contains an argument if it purports to prove something. If it does not do so, it does not contain an argument. ኢንፈረንሻል ክላይም ማለት አንድ አርጊውመንት የሚያቀርብልን ሀሳብ አለ። የሚያቀርበውን ሀሳብ አንድ ነገር ፕሩቭ ለማድረግ የማይሄድ ከሆነ በዛ በፐርሚሽን እና በኮንክሉዥን መካከል ያለው ሪዝነብል ፕሮሰስ የሚቀርበው ኤቪደንስ ለምንሰጠው ፕሩፍ ሆኖ የማይቀርብ ከሆነ ወይም ሳፖርት የማድረግ ከሆነ ኔን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ ነው እንላለን ማለት ነው። ኢንፈረንሻል ክላይምን ስናይ ሁለት ክራይቴሪያዎች አሉ። አንደኛው at least one of statement must claim to provide reason or evidence, and the next one is there must be a claim that something is followed from the evidence ይላል። አንደኛው ሀሳብ ኤቪደንስን ፕሮቫይድ ማድረግ አለበት። ሁለተኛው የመጣው ሀሳብ ደግሞ ኤቪደንሱን ተከትሎ መሆን አለበት ማለት ነው። በዚህ ፎርም ከመጣ በኢንፈረንሻል ክላይም ይሄ አርጊመንት ነው ይሄ ኔን አርጊመንት ነው ብለን ዲሳይድ ማድረግ እንችላለን። ሰው ኩዌስችን ፎር ዲስከሽን እዚህ ጋር ሁለት ጥያቄዎች አሉ። ለራሳችሁ ይሁንና አንሰር ከፊት ለፊት ስላለ የምትመልሱትን ራሳችሁን ትገምታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ኔን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ። ኔን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ ማለት ደግሞ ሶስተኛ ክራይቴሪያ ሲሆን በስሩ የተዘረዘሩ ሀሳቦችን ይይዛል። ከስር የተዘረዘሩ እያንዳንዱ ሀሳቦች ኔን አርጊመንታቲቭ ናቸው። አርጊመንት መሆን የማይችሉ ሀሳቦች ማለት ነው። ለምሳሌ ዋርኒንግን ስናይ ኔን አርጊመንታቲቭ ነው። ፒስ ኦፍ አድቫይስ፣ ቢሊፍ ኦር ኦፒኒየን፣ ሪፖርት፣ ኤክስፖስተሪ፣ ኢሉስትሬሽን፣ ኤክስፕላኔሽን ኤንድ ኮንዲሽናል ስቴትመንት ዲስ ኦል አር ኔን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ ይሆናሉ ማለት ነው። እነኚህ ሀሳቦች ለይታችሁ ማወቅና ሸምድዳችሁ መያዝ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ፓርት በደንብ ፈተና ላይ የሚመጣ ስለሆነ በደንብ ለይታችሁ ብታውቁ የተሻለ ይሆናል። ኦኬ የዛሬን ቪዲዮአችንን በዚህ እናበቃለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ቪዲዮቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮሜንት ማድረግ እንዳይረሳ። በተጨማሪ ደግሞ በየጊዜው የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችንም ሆነ ሌሎች ተጨማሪ የፍሬሽማን ኮርስ ፈተናዎችን ማግኘት እና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።